मेरे बड़ों सभी को जय मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह सभी को बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आओ आज का टॉपिक है कि परमेश्वर दे आत्मा दी अगवाई नाल चलना। हालेलुया। परमेश्वर दे आत्मा दी अगवाई नाल चलना। पवित्र वचन आप देखन जा रहे हैं यूहन्ना 4 नंबर अध्याया और उसकी 24 और 23 कहानियां और साढ़े विचार खुदा दे दास विश्व जियां उन्होंने मिलकर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। प्रभु बरकत दे। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कृपा करके कोई गल ना करे इधर उधर। परमेश्वर की हजूरी इस जगह ते आ। हालेलुया। अपना ध्यान प्रभु की ओर लाओ। हालेलुया। ताड़ी मारो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की आत्मा वाणी दसदी है आज तक किसी ने परमेश्वर को कदे नहीं देखा। एक लौता पुत्र जेड़ा पिता दी गोद विच है प्रभु यीशु मसीह है उसने प्रकट किया कि मेरे पिता दा राज पूजिया है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है अति जो ओदी भक्ति करते हैं जो ओदी परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन्हां नूं चाहिदा है भई वो आत्मा की सच्चाई नाल भक्ति करन। हालेलुया। जो परमेश्वर के चुने हुए बच्चे वाणी दसदी है कि परमेश्वर आत्मा है जो उस परमेश्वर की भक्ति करते हैं आराधना करते हैं ओदा नाम लेंदे हैं सच्चाई नाल भक्ति करन। सच्चे मन दे नाल दो मन नहीं होने चाहिए एक मन होना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई नाल भक्ति करना पर वो समा आउंदा है सगों हुणे है जो सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई नाल पिता दी भक्ति करनगे। हालेलुया। हालेलुया। वो समा आउंदा है सगों हुणे जो सच्चे भगत हालेलुया सच्चाई नाल भक्ति करनगे। हालेलुया। जो ओदे चरणां विच बैठ के ओदी भक्ति करनगे। वाणी च लिखिया है कि भक्ति लई आप साधना कर आप कोशिश कर। हालेलुया। आत्मिक भक्ति आत्मा च जाना ये सानू कोशिश करनी चाहिए। प्रभु ने दसदा कि वो समा आ चुका है सदा हुणे ही जेड़े रूह और सच्चाई नाल भक्ति करनगे। हालेलुया। हाँ जी। हाँ रोमिया क्यों जो पिता एहो जे भक्तां नूं चाहुंदा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर एहो जे भक्तां नूं चाहुंदा है जेड़े सच्चे मन नाल उस परमेश्वर दी बंदगी करदे आ। उस परमेश्वर दी निगाह उस इंसान ते आ। प्रभु जानदा है कदे हिरदे नूं भी जांचदा कदे गोड्यां नूं भी जांचदा कि इन्हां दा मन किहो जिहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह साडे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह सानू चुनिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या जेड़ा नीचा करे बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा। जेड़ा मैं लहू और मांस खांदा पींदा मैं ओदे विच रहंदा तां ओ मेरे विच रहंदा है। हालेलुया। परमेश्वर साडे बीच है ओदा आत्मा साडे विचकार है। आत्मा ही परमात्मा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और रोमिया 8 नंबर अध्याय उसकी 14 और 17 तक पढ़ांगे। जिन्ने परमेश्वर दे आत्मा की अगवाई ना चलते हैं जिन्ने परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई नाल चलदे हन ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। ओही परमेश्वर दे पुत्र हन। हालेलुया। जिन्ने प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर दी आत्मा दी अगवाई दे नाल उजाड़ विच गया। 40 दिन 40 रात व्रत रखे। जदों अगवाई दे नाल चलना तो उधर परतावा भी आना। हालेलुया। किते घबरा ना जाओ कंब ना जाओ कि परमेश्वर सानू खड़े छड्डे दिता। हालेलुया। बाणी च लिखिया है कि धन है वो मनुख
ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਤਾਵਾ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪਰਤਾਵੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਜੋ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਰੋ, ਸਗੋਂ ਲਿਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਦ ਲਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ हे ਪਿਤਾ हे ਪਿਤਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਆਂ ਜੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਘਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀਏ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੀਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਚਲਿਆ ਹੋ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਤਾਂ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੋਲੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਭਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸकी 31 से लेके 35 पढ़ांगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੜ ਵਾ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ?
कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कौन साडे विरोध है? जिन्हें अपने ही पुत्र का भी सरफा ना किया, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र का भी सरफा नहीं किया, सगों उन्होंने असां सबना लई दे दिता। सगों परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं सबना लई दिता है, क्योंकि बाणी च लिखा है परमेश्वर ने जग नूं अजिहा प्यार किया कि उन्हें अपने इकलौता पुत्र कुर्बान करता, ताकि हर एक उस पे विश्वास करे, नाश ना होवे, एक अच्छी जिंदगी पावे। सारे ने दिता है पुत्र। हालेलुया। कल्ले ने नहीं, सारी जगत लई परमेश्वर ने अपना पुत्र कुर्बान किया है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। जब परमेश्वर ने अपना पुत्र ही सानू दे दिता, तो की कर वो सारियां वस्तां नूं सानू देगा। हालेलुया। समय सिर मुहैया करेगा परमेश्वर, तुहाडी इच्छा जिहड़ी ना समय सिर पूरी करेगा प्रभु। सारियां वस्तां की करना बख्शेगा। परमेश्वर ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ? परमेश्वर के चुने हुए लोगों ते कौन दावा करेगा? कोई दावा कर सकता? कोई नहीं कर सकता। असी परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हाँ, अपनी पहचान करने की लोड़ है कि साडा वो परमेश्वर है जिसने आकाश धरती चांद तारे सूरज पहाड़ बुट्टे, जिसने इंसान को भी बनाया है। साडे ते कोई नहीं दावा पेश कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ही है ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ही है ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ परमेश्वर ही है ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? कौन सानू प्रभु ने मसीह तो अड करेगा, प्रेम तो अड करेगा? ਕੀ ਬਿਪਤਾ की बिपता सानू अड कर सकती है? आज प्रभु यीशु मसीह दे मगर चलदे आ, साडे ते बिपता आ गई आ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, की सानू अड कर सकती है? ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ जा कष्ट, ਜਾਂ ਹਨੇਰ जा हनेर, ਜਾਂ ਕਾਲ जा काल, ਜਾਂ ਨਨ जा नान, ਜਾਂ ਭੋਜਨ जा पैजल, ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ। जा तलवार। की ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ संग है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और गलातियां 5 नंबर दे आया और उसकी एक ऐड पढ़ांगे। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। आजादी नहीं, मसीह ने सानू आजाद किया है, सानू बंधना तो छुटकारा दिता, सानू शैतान दी ताकतां तो छुटकारा दिता, सानू रोगां तो छुटकारा दिता। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਝੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ। ਭੀੜ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ 25 ਐ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਲਾਵਲ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ 10 ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਂਕੀ ਭਰਦਾ ਆ, ਅਕਥ ਹੌਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੰਝੂ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸकी 22 ਆयत पढ़ेंगे। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ। पर आत्मा का फल वा, हालेलुया, आत्मा का फल ये है ਪ੍ਰੇਮ। प्रेम। पहला तो सानू प्रेम करना चाहिए एक दूजे नाल। हालेलुया। ये है फल आत्मा का प्रेम। ਆਨੰਦ। आनंद करो, जे दुखी भी है तो आनंद करो, कोई गल नहीं, प्रभु यीशु मसीह साडा महान वा, खुशी मनाओ। प्रेम, आनंद, शांति, शांति, शांत रहना है आपा। धीरज, दयालगी, दयालगी, एक दूजे ते दया करनी आ। दयालगी, भलाई, भलाई, भले काम करने, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संजम। संजम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और रोमिया 12 नंबर है, उस 11 और 12 पढ़ेंगे। रोमिया प्रभाषित 12 नंबर अध्याय, उसकी 11 और 12 पढ़ेंगे। प्रभु आशीष दे। मेहनत ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਥੋੜਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ, ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਰਤਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀਰਤਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਫਲ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ। हालेलुया। और फिर पिया 2 नंबर अध्याय, उसकी सांस लेके 11 पानी आ, फिर पिया सगों ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ सगों उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਦੀ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 आज हमने 14 नंबर दिखाया ਹਾਲੇਲੂਇਆ और उसकी 16 और 18 पानी है यूहन्ना 14 नंबर दिखाया उसकी 16 पढ़ांगे ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ पर यीशु मसीह कह रहा कि मैं अपने पिता तो मंगांगा ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ ਆਇਓ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ वो तो सदा ही सारे संग है हालेलुया हालेलुया। और इसकी 18 में लिखा है ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਐਡਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਖਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और एक ऐड पढ़ांगे रोमिया 15 नंबर अध्याय उसकी 13 ऐड पढ़ांगे ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਵੋ ਐਡਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आज के वचन द्वारा सभी को बरकत दे ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ आमीन आमीन।